Now we are going to study the dispersion of light. So what is dispersion of light? So this is definition. If a beam of white light means which is containing in which the all color remain, the containing all color, okay, is sent through the prism, it is separated into a spectrum of color. The spreading of light into its color component is called dispersion. ঠিক আছে, এটা কি বলছে, এটা একটা প্রিজম ভাবো, হোয়াইট লাইট আসছে, হোয়াইট লাইট এক্সাম্পল হিসেবে ভাবতে পারো সানলাইট, হোয়াইট লাইট পড়লে কী হবে দেখবো, হোয়াইট লাইটের মধ্যে সব কালার আছে। তো হোয়াইট লাইট যখন এখান থেকে স্ক্রিনে পড়বে দেখবো এখানে 7খানা লাইটে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটাকে আমরা ভিপজিওর বলি, তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। ঠিক আছে, ভিপজিওর, ছবিটা ভালো করে দেখো। this is the ভিপজিওর, okay. The uppermost color is red and the lowermost color is violet. V is violet, R is red, O orange, Y yellow, G green, V violet, etc. B blue and I indigo. And this is the prism, glass prism. তো তাহলে দেখো কি দেখতে পাচ্ছি, প্রিজমে হোয়াইট লাইট পড়লে 7টা লাইটে ভেঙে যাচ্ছে, বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এই ফেনোমেনাটাকে, এই ঘটনাকে বলা হচ্ছে ডিসপারশন অফ লাইট। ঠিক আছে, শুধু এমন নয় যে প্রিজমে পড়লেই ভাঙবে, যেমন জলের কণা, জলের যেমন রামধনু দেখেছো তো, রেইনবো কি হয়, জলের কণা দ্বারা, জলের যে পার্টিকেল, ওয়াটার পার্টিকেল থাকে, তার দ্বারা কি হয়, প্রিজমের মতন কাজ করে। হ্যাঁ, অ্যাক্ট লাইক এ প্রিজম, ওয়াটার মলিকুল অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্রিজম, সে কী করে, লাইটগুলোকে ভেঙে দিয়ে ওই রেনবো ফর্মেশন করে। ঠিক আছে, তো দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ডিসপারশন। Okay, the color sequence obtained on the screen, its lower end is given by the famous arc name VIBGYOR, where V stands for violet and I for indigo and B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. The red color, this is a very important line, the red color bends at least, মানে সবচেয়ে রেড কালারটা সবচেয়ে কম বেন্ড করে। ঠিক আছে, অন পাসিং থ্রু দ্য প্রিজম, অ্যান্ড ভায়োলেট কালার বেন্ড ম্যাক্সিমাম, ভায়োলেট কালার বেশি বেন্ড করে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা ছবিতে, এই যে সি। that is why red color is the top and violet color is the bottom. Okay, this is the reason. So now this is your homework, what is monochromatic light and what is polychromatic light. So monochromatic light means which contain one wavelength. Okay, this is such as red light, this is monochromatic light, blue light, monochromatic light, but sunlight is not a monochromatic light, this is polychromatic light. Okay, so write down the definition of, this is your homework, write down the definition of monochromatic and polychromatic light and give example. Okay, so now the second topic is light wave. What is light wave? So light is it an electromagnetic wave, এখানে an হবে, ঠিক করে নাও, এখানে light is an electromagnetic wave, light একটা electromagnetic wave। এখন electromagnetic ওয়েভটা কী জিনিস দেখো, electromagnetic waves are those waves in which electric and magnetic field varies sinusoidally in space and time. In it, the electric and magnetic field mutually perpendicular to each other, and the field is perpendicular to the direction of propagation. তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ছবি, যেখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে এবং একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে। এগুলো তোমাদের ছবি তোমাদের লাগবে না, ঠিক আছে, জাস্ট শুধু তোমাদের সিলেবাসে আছে বলে একটুখানি জাস্ট বললাম। ঠিক আছে, এগুলো তোমাদের সাধারণত লাগবে না, জাস্ট ছবিটা তোমাদের দেখালাম। এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ছবি, যেখানে কী হচ্ছে, ইলেকট্রিক ভেক্টর, ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রপাগেট করছে পারপেন্ডিকুলারলি। ঠিক আছে, কিন্তু তোমাদের যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে নেচার অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ।
ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের পড়তে হবে। নেচার অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ। দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আর ট্রানভার্স and what is definition of transverse, you know, in sound in class 9. In vacuum the speed of wave equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the electromagnetic wave being uncharged are not deflected by electric and magnetic field. দেখো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে লাইটটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ, তাহলে এই লাইট কিন্তু ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে ডিফ্লেক্টেড করা যায় না। ডিফ্লেক্টেড করা মানে বেন্ড করে দেওয়া যায় না, ঠিক আছে। দিস ওয়েভ ডু নট রিকোয়ার এনি মেটেরিয়াল মিডিয়া ফর প্রপাগেশন, অর্থাৎ লাইট বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যাওয়ার জন্য কোনো মেটেরিয়াল মিডিয়াম লাগে না। যেমন তোমরা যেন সাউন্ড যেতে গেলে কী লাগে, মিডিয়াম লাগে, তাই তো। কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের প্রপাগেট করতে গেলে, প্রপাগেট মানে যেতে গেলে কোনো মিডিয়াম দরকার লাগে না, মেটেরিয়াল মিডিয়ার প্রয়োজন হয় না, ঠিক আছে। এখানে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামটা দেওয়া আছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম। So this is the spectrum of electromagnetic wave. The orderly distribution of electromagnetic radiation according to their wavelength and frequency is called the electromagnetic spectrum. Okay, this is the electromagnetic spectrum. So this is the spectrum, you can see this is the spectrum. Radio wave with the wavelength range greater than 0.1 meter. After that microwave, this is the wavelength range, infrared range, infrared wavelength range হচ্ছে 1 millimeter to 700 nanometer. nm means nanometer. This is light means visible light, ঠিক আছে। শুধু লাইট দেওয়া উচিত হয় না, কেন এখানে দেওয়া উচিত ভিজিবল লাইট, ভিজিবল লাইট। ওকে, ভিজিবল লাইটের মধ্যে কিন্তু ভিপজিওর চলে আসছে, ঠিক আছে। এই ভিজিবল লাইটের মধ্যে কিন্তু ভিপজিওর চলে আসছে। ভিপজিওর মানে বেনিয়া সহকালা, হ্যাঁ, বেগুন লাল থেকে ভায়োলেট পর্যন্ত। যাদের হচ্ছে ওয়েভলেন্থ রেঞ্জ কত, 700 ন্যানোমিটার থেকে 400 ন্যানোমিটার, এটা কিন্তু পরীক্ষায় শর্ট কোশ্চেন আসে। ভিজিবল লাইটের ওয়েভলেন্থের রেঞ্জ কত থেকে কত, ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এছাড়াও তোমাদের পড়তে হবে আল্ট্রাভায়োলেটের রেঞ্জ কত, এক্স রে রেঞ্জ কত, গামার রেঞ্জ কত, ঠিক আছে, হয়েছে। এরপরে দেখো ভিজিবল, এই যে ভিজিবল রেঞ্জ যে লাইটের কথা বললাম সেটাকে আমরা আবার বড় করে দেখানো হয়েছে এখানে, ঠিক আছে। দেখো এখানে তোমাদের বড় করে দেখানো হয়েছে। তো এখানে হচ্ছে দেখো ভায়োলেটের রেঞ্জ কত থেকে কত, 400, এখান থেকে এ পর্যন্ত ভায়োলেটের রেঞ্জ হচ্ছে 450 ন্যানোমিটার থেকে 400 ন্যানোমিটার থেকে 450 ন্যানোমিটার। তারপরে ব্লুয়ের রেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ, গ্রিনের রেঞ্জ, ইয়েলো রেঞ্জ, হ্যাঁ, অরেঞ্জ, রেড সবার আছে, যেগুলো একটু মুখস্থ করবে। Now there is some question. Write down the source, uses and harmful effect of X-ray, gamma ray and UV ray. So this is your homework. Okay, very easy. Now second topic is scattering of light. Scattering of light টা কি বলছে দেখো। So this is the scattering of light. So when light passes through the atmosphere, it is absorbed by molecule of air. These molecules further emit visible radiation in all direction, and this phenomena is called scattering of light. দেখো এটা হচ্ছে হোয়াইট লাইট, ইনসিডেন্ট লাইট যাচ্ছে, ভাবো এটা হচ্ছে একটা অ্যাটমসফিয়ারের কোনো মলিকুল, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এইসব আছে, যে এয়ার মলিকুল যেসব আছে, ভাবো যেখানে একটা মলিকুল, ও কী করবে, ও আগে লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করবে, ঠিক আছে। ও লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করার পরে ও ফার্দার রেডিয়েশন ইমিট করবে ভিজিবল লাইটে, তবে সেটা কিন্তু ভিজিবল লাইট হবে, ঠিক আছে। সেই যে লাইট ইমিট করছে, তো এই ফেনোমেনাটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ক্যাটারিং অফ লাইট, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা গল্প আছে, একটু তোমাদের বলি, দেখো কি হয় এখানে, অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কী ঘটে। ভাবো এই হচ্ছে একটা মলিকুল, এই হচ্ছে লাইট আসছে, লাইট পরে এটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, এটা হিট, এটা গরম হচ্ছে, গরম হওয়ার পরে কী হবে, কিছুটা আবার
হিট মানে এর রিলিজ করবে, ভিজিবল লাইট ইন অ্যাকচুয়ালি সঠিক ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে গেলে বলা হবে রেডিয়েশন ইমিট করবে, ঠিক আছে, এনার্জি রেডিয়েট করবে, সেটা অবশ্যই ভিজিবল লাইটে। তাহলে এই যে ফেনামেনাটাকে, এই যে অ্যাবজর্ব করছে, অ্যাবজর্ব করার পরে আবার হচ্ছে ও নিজে হচ্ছে ইমিট করছে ভিজিবল লাইট, ভিজিবল রেডিয়েশন, ঠিক আছে, এই ফেনামেনাটাকে বলা হবে হচ্ছে স্ক্যাটারিং অফ লাইট। কিছু হচ্ছে এখানে স্ক্যাটারিং অফ লাইটের আমাদের একটা রুল পড়তে হবে, র্যালে স্ক্যাটারিং ক্রাইটেরিয়া, পরীক্ষায় কিন্তু খুব আসে মাধ্যমিকে। দ্য ইন্টেন্সিটি অফ স্ক্যাটার্ড লাইট ভ্যারিজ as inversely as the fourth part of the wavelength of the incident লাইট। কি বলছে, তাহলে এই যে মলিকুল লাইট পড়ছে, ইনসিডেন্ট লাইট, তারপর যে এটা এই যে মলিকুলটা যে ওয়েভলেন্থ ছাড়বে, যে ইন্টেন্সিটি ছাড়বে, সেটার সাথে এটা যে যে ইন্টেন্সিটি আছে তার সাথে ল্যামডার কি সম্পর্ক, সেটা বলছে আই প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা টু দি পাওয়ার -4, ঠিক আছে। আই মানে ইন্টেন্সিটি, কার ইন্টেন্সিটি, এই যে স্ক্যাটার্ড লাইট তার ইন্টেন্সিটি, এটা কিসের সাথে হচ্ছে ভ্যারি করছে, ইনসিডেন্ট যে ওয়েভ রেটা আসছে তার সেটা সেটা যদি ল্যামডা বলা হয় সেটার ওয়েভলেন্থ, তাহলে তার সাথে ভ্যারি করছে এইভাবে আই প্রপোর্শনাল, এটা প্রপোর্শনালের সিম্বল, ঠিক আছে, আই প্রপোর্শনাল ল্যামডা টু দি পাওয়ার 4, এটাকে বলা হবে ল্যামডা, এটা হচ্ছে ল্যামডা। জায়গাটা ক্লিয়ার করে নেই, দাঁড়াও, এটা হচ্ছে আই ইন্টেন্সিটি অফ স্ক্যাটার লাইট, মানে এই মলিকুল যদি হয় তাহলে এই যে লাইটটা স্ক্যাটার করছে সেই লাইটের ইন্টেন্সিটি সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল 1/λ⁴। তো সেটাকে লিখতে পারি ল্যামডা, ওটাকে উপরে তুলে তাহলে কী লিখতে পারি আমরা, আই প্রপোর্শনাল λ⁴। ল্যামডা মিনস ওয়েভলেন্থ অফ লাইট, ল্যামডাটা এইভাবে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, ল্যামডা। এখান থেকে একটা কোশ্চেন প্রায় আসে, যে কোশ্চেনটা বলছে যে হোয়াই ডাজ ক্লিয়ার স্কাই অ্যাপিয়ার ব্লু, আকাশের কালার নীল কেন হয়, মাধ্যমিকে প্রায় আসে আনসার কোশ্চেনটা। দেখো আমরা কি দেখেছি, অ্যাকর্ডিং টু র্যালে স্ক্যাটারিং, র্যালে দ্য ইন্টেন্সিটি অফ scatter wavelength vary the fourth power of wavelength, hence the blue ray, that blue ray means a smaller wavelength, the wavelength of blue color is very small in visible light. In the sunlight scatter more than the red when when we look at the sky in the direction away from the sun, the portion of the sky become visible by scattered light and hence appear blue। কি বলছে দেখো, আমাদের পরিষ্কার করে বলছি, ভাবো এই হচ্ছে আকাশ, স্কাই, এখানে অনেক ডাস্ট পার্টিকেল আছে, এইভাবে ডাস্ট পার্টিকেল আছে, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, ঠিক আছে, এই তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছো, তাহলে ভাবো এই যে অ্যাটমসফিয়ার থেকে এই লাইট এসে এইখানে একটা বড় মলিকুল আছে, মলিকুলে লাইট পড়ছে, পড়ে এই স্ক্যাটার করছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি স্ক্যাটার হবে কোন লাইটের, যার ওয়েভলেন্থ সবচেয়ে কম, ঠিক আছে, অর্থাৎ ব্লু কালারের লাইটগুলো বেশি স্ক্যাটার হবে, কারণ তার ওয়েভলেন্থ কম। কেন স্ক্যাটার হবে আমরা ডাইরেক্ট ক্রাইটেরিয়া থেকে বলতে পারি, যেহেতু আই প্রপোর্শনাল 1/λ, ল্যামডা যার যত কম তাহলে স্ক্যাটার সে তত বেশি হবে। তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ব্লু লাইটের স্ক্যাটারটা বেশি হবে, তাহলে এই ব্লু লাইটগুলো স্ক্যাটার হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, এবার এই ছড়িয়ে আবার এখানে মলিকুল আছে তারা স্ক্যাটার করছে, তাহলে এই আশেপাশে এই এলাকাতে তুমি কি হবে, এই লাইটগুলো যখন তোমার চোখে আসছে তুমি ব্লু দেখবে এই এলাকাটা, এই অঞ্চলটা, তাহলে তখন ওই জন্য বলা হয় যে sky appears blue. So this is the answer, correct answer, okay. And a similar question, the red color of sunrise and sunset, সূর্য যখন ওঠে তখন রেড কালার হয় কেন, এই একই রকম দেখো, the red color having longest wavelength in the visible range is scattered least
বাবু এই হচ্ছে সূর্য আছে, এই হচ্ছে সূর্য। তা এখান থেকে যখন আলো আসবে, লাল কালারের যে আলোটা আসছে তার স্ক্যাটারিং কম হবে, ফলে তুমি সোজাসুজি চোখ রাখলে এখানে তুমি দেখতে পাবে, কারণ রেড কালারের স্ক্যাটারিং কম হয়। ঠিক আছে, তাই বলছে এখানে যে রেড কালার হ্যাভিং লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ, রেড কালারের ওয়েভলেন্থটা বেশি, তাই হ্যাভিং লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন দ্য ভিজিবল রেঞ্জ স্ক্যাটার লিস্ট, লিস্ট মানে কম। অন দ্য আদার হ্যান্ড ব্লু কালার সাফার স্ট্রং স্ক্যাটারিং। ডিউরিং সানরাইজ অর সানসেট দ্য সান রেজ হ্যাভ টু ট্রাভার্স, ট্রাভার্স মিন মানে অনেক দূর ওকে ট্রাভার্স করতে হয়, যেতে হয়, অনেক পথ যেতে হয়। ট্রাভার্স এ লং পাথ থ্রু দ্য অ্যাটমসফিয়ার ইন দ্য ওয়ে টু রিচ আওয়ার আই। অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্লু লাইট ইজ অলমোস্ট স্ক্যাটার্ড, যখন ব্লু লাইট ওখান থেকে আস্তে আস্তে স্ক্যাটার হয়ে ছড়িয়ে যায়, আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় না। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইন দিস রিমেনিং লাইট মানে রেড কালার বিকাম প্রমিনেন্ট, মানে ওটা আমাদের চোখে এসে পড়ে, প্রমিনেন্ট হয়। দিস মেক্স দ্য রাইজিং অ্যান্ড দ্য সেটিং সান কালার্ড ক্রিমিশন রেড। হ্যাঁ, দ্য নেক্সট তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ, দেখো এই সূর্য থেকে লাইট আসছে, অনেক দূর দূর অনেক পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে, ফলে ওই সময় এখানে এয়ার মলিকুল আছে, তো ওই সময় কি হচ্ছে, এখানে এয়ার মলিকুল দ্বারা কি করছে, ব্লু কালার কি করছে, চারদিকে স্ক্যাটার করে ছড়িয়ে যাচ্ছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু রেড কালারের যে লাইটটা সেটা তো ছড়াচ্ছে না, ফলে তোমার চোখে কি লাইট এসে পড়বে, রেড কালার এসে পড়বে, তোমার সূর্যকে কি দেখবে, লাল দেখবে। কিন্তু এই আশেপাশের এলাকা কেমন দেখবে, এখানে তো লাল দেখবে না, এই এলাকাটা কেমন দেখবে, এই এলাকাটা ব্লু দেখবে। কেন ব্লু দেখবে, কারণ এখানে স্ক্যাটার করে যে ব্লু লাইটগুলো গিয়েছিল, সেই ব্লু লাইট আবার স্ক্যাটার করতে 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 তোমার চোখে এসে পৌঁছাচ্ছে, ফলে তুমি এই আকাশটাকে, তো এখানে আকাশ আছে, স্কাই আছে, স্কাইকে তুমি দেখবে ব্লু, কিন্তু তুমি সূর্যের দিকে তাকালে রেড দেখবে। বুঝে গেছে? ওয়াই, নেক্সট কোশ্চেন, রেড লাইট ফর ডেঞ্জার সিগন্যাল, তোমরা দেখে থাকবে ট্রেনের যখন সিগন্যাল দেয় না, রেড লাইট কালার দেয়, কেন কেন রেড কালারের দেয় কেন, তার অ্যান্সারটা দেখো। রেড কালার হ্যাজ লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন দ্য ভিজিবল রিজিয়ন, হেন্স অ্যাকর্ডিং টু র্যালে স্ক্যাটারিং থিওরি আই প্রপোর্শনাল ল্যামডা টু দি পাওয়ার -4, ইট স্ক্যাটার লিস্ট। ভাবো একটা রেড কালারের লাইট এখান থেকে এত দূর আসবে, তো রেড কালার স্ক্যাটার কম হয়, তাহলে এখানে আসার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু যদি ব্লু লাইট স্ক্যাটার করে চারিদিকে ছড়িয়ে যাবে, ফলে তুমি এখানে আসতে পারবে না, তাই তো? তাহলে ওই জন্য আমরা রেড কালারের লাইট ইউজ করি, কারণ রেড কালার স্ক্যাটার কম হয়, ব্লু লাইট স্ক্যাটার বেশি হয়। ঠিক আছে, সো দ্য রেড লাইট ক্যান ট্রাভেল লঙ্গার ডিস্টেন্স উইথ লিস্ট ডিস্টারবেন্স ইন কম্প্যারিজন টু আদার কালার অ্যান্ড ক্যান বি সিন ফ্রম লংগেস্ট ডিস্টেন্স, এবং অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ঠিক আছে, ফর দিস রেড লাইট ইজ ইউজড ফর ডেঞ্জার সিগন্যাল সাচ অ্যাজ ট্রেন।